Good morning. This is the Bangladesh, more specifically, the city called Dhaka, and the hamlet of Dhaka is the village name Natakula. That's where I was born and raised. This is the house where I can say the command center for my parents. That's where he or she, both of my parents, control me. I was typically normal kid like everybody else. But my parents always isolate me from the other people, other child. As a result, I was pretty much grow up no diversification of my childhood. Never allowed to go play, never allowed to have fun. Their idea was just to educate me. Somehow, I grew up here with 4 brothers and 4 sisters, total 9 siblings. So right now, as of today is the 31st December 2022. One of my brother and one of my sister passed away. Of course, my parents passed away. I'm traveling to Bangladesh right now because we celebrate my parents' death anniversary, which is in the first week of January when my mother was died. And we memorize that day, and usually poor people come here to eat some foods and at least one good decent meal. About 2,000 to 3,000 people attend on this ceremony. And the second one is October, last Monday of October. That's when I travel to Bangladesh, and we do the same event for my dad as well. So we're going to talk about a little more details about my livelihood, my children, how I grew up, what I had, what I did not have, and what I have now, far different than what I had. For now, we continue, show you some video, some of those historical places that associate with my life. মৌলানা শহীদুল শহীদ মৌলানা মুস্তফিদ রেবুনা ওরা একসঙ্গে আমরা কাম করতাম, খুব ভালো লোক, সলিড লোক। ওর মতো লোক আমরা খুব পাই। হ্যাঁ, দেখা যায় ও করতো, ও ভালো লোক। ওনার ওয়াইফও খুব ভালো লোক, সবসময় কাছে একটা বসতাম, দেখতাম, ও ভালো। ওনার মতন
সহি লোক খুব কমই আছে। ওনার ছেলে মরার ছেলে উনি বিদেশে গেছে, বিদেশ থেকে মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতো, এসে মানুষকে মায়ের নামে বাবার নামে বেশ খরচ করে মানুষকে খাওয়াইতো, দান খরচ করতো। উনি দান খরচ করতো মানুষকে, দেখে শুনে 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 টাকা একজন দিত উনি। আমাকেও তো আসলে আমার 2,000 টাকা পকেটে খুঁজে দিত। আসলে আমার 2,000 টাকা খুঁজে দিত। আমার সঙ্গে উঠা বসা, ওনার মায়ের কবর রয়েছে, ওনার মায়ের অসুখের সময় আমি বসে থাকতাম, দোয়া কালাম পড়তাম, দোয়া কালাম বোঝা অনেক শিখেতাম, আমি অভ্যাস করতাম। হ্যাঁ, উনি বিদেশ থেকে ভালো লেখাপড়া করলো, লেখাপড়া করে চাকরিতে চলে গেলো, এখন ভালো পোস্টে চাকরি করতেছে দেশে। হ্যাঁ, বছর বছর আসে, এসে বাপ মাকে আমি খরচ বর্ষ করেছে। হ্যাঁ, খরচ বহু লোক খাওয়ায়, হ্যাঁ, বহু খরচ করে, আর যেমন খরচ বোধ করে উনি এই সম্বন্ধে ওনার খুব ইয়ে আছে। স্যার মানুষটা খুব ভালো, সে প্রতি বছরই আসে, প্রতি বছর খেটে খাওয়া মানে মেহমানি মানুষের উপকার করে অনেক। প্রায় প্রতিদিনই সকাল থেকে শুরু করে বিকাল সন্ধ্যা তুরি সে বাইরে বসে থাকে, রাস্তাঘাটে যায়, যার সাথে সালামাকে দেয় সেই মনে করেন সাহায্যের লেগে হাত বাড়ায়। তো সে কম বেশি পারে, যে যা পারে দেয়, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 এবং 50,000, যে যা বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা বিভিন্ন ওই যে প্রতিষ্ঠানের জন্য সে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য করে। আর স্যার আসলে মনে করেন একটা বাড়িতে মনে করেন একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে হয়, প্রতি বছর 2টা অনুষ্ঠান হয়, সে এখানে এলাকার মানুষ বা 2,000-2,500 এরকম মানুষের দাওয়াত করে খাওয়ায়, প্রতি বছর দাওয়াত দেয়। এই যে একটা অনুষ্ঠান হয়ে গেল, পাশের এলাকায় কোনো সাহায্য আসলেই তাকে মানা করে না, যে একজন চাল লাগবো, একজন ডাল লাগবো, বা আমার ঘরের টিন নাই, সে সাহায্য চাইলে সে কম বেশি পারে, সে কে খালাতে ফেরে না। এখন থেকে শুরু করে মানে বাইরে বসে থাকলে প্রতিজন মানুষ আসবে, ভাই আমার ওটা সমস্যা, আমার ভাই এটা লাগবো, সে কম বেশি পারে নগদ সবাইকে দিয়ে দেয়, তাকে কে একটা খারাপ বলতে পারবো না, সে মানুষ খুব ভালো। There are so many memories I can say about myself, but while I was young, house where I was born in 1962. Actually, I was not born here. This was my father's house. I was born in my mother's parents' house, Natakula Primary School. Amongst many memories, the one of the most important one I remember when I was a little child, and I was growing up from this house, despite the fact I was born and raised pretty much first 3-4 years in my mother's father house. That's kind of normal in this country that as a first child, so I was taking extra care. Anyway, so when I was going to school, it's called Notakula Pre-Primary School. সেখানেই আমার প্রথম লেখাপড়ার ভিত্তি প্রস্তর. But additionally, my mother was only 5th grade educator. But it's interesting that back those days, she was the only educated person in my village, because the number of people and their parents bring their child to start their education from this house. That was very interesting. Then when I attended school, I guess I was far exceed than other people or my classmate or my peers. So when I appear first grade exam, so of course I stood fast, right? So nobody, I was the highest score in the class. So of course nobody get more than me. The reason I alluded this story because the rule in this country back those days, specifically the person who scored the highest in the class, so he would consider he was the class captain or monitor or class monitor. So I was the class monitor for 2nd grade. So the very first day I have a English teacher. বাংলায় বলতে গেলে সে খুব বদমেজাজি শিক্ষক ছিল. ইংরেজিতে বলতে গেলে I can identify him, he was a not normal teacher. So anyway, the bottom line up front is here, সে আমাকে খাতা তুলতে বলছিল, I mean to collect the homeworks from everybody,
So as I was doing it, he was mad. No reason, he started to hitting me up with his bamboo sticks. And I was crying, and I had a lot of tears that day. So I came a broken heart that I am the best student in the class, but teachers only hit me for no reason because I did not collect the homework from everybody on time. So that was my fault. Okay. So immediately after, when I get third grade, I just get out from that school because I kind of disgusted about that school. So I attend my high school. High school does not accept people until they are fourth grade. So basically, I bypassed the third grade and I started fourth grade. So fourth to 10th grade, I study over in Joypara High School. Actually, study from fourth grade to all the way 10th grade until I graduate from high school. The funny story I ever had, few things in the childhood that actually in the fourth grade. So I'm a new student in the class, so everybody tried to like a bully around me. So what I did, I kind of try to be civil. So one day, I just step out from the classroom and I spit outside. Just maybe at that age, I was challenging my class monitor or whatever. So class monitor write down my name, gave it to my teacher. His name was Kubbat sir. It was very nasty minded too. I don't know. Maybe that's the only disciplined manner he knows. And I was a little bit fair skinned in the classroom, so he hit me so hard with his 5 fingers. Uh, 4 fingers was really marked my cheek, and was pretty red. So when I came home, my parents was upset that why he teacher hit you. Are you a naughty boy and stuff like that? I was not naughty boy. I was just a step out from the classroom for maybe less than 25 seconds or so. So while we were waiting for the class teacher to come, so I guess class monitor did not like me, whatever the reason. So that was the one punishment I got. Throughout my class, fifth grade, sixth grade, seventh grade, I did not get the another punishment until I was eighth grade. I guess I did not study for seventh grade either. I guess I get auto promotion. That time the country of Bangladesh was in liberation. After the liberation, they basically put me on the class without studying for 9 months. So I guess this become really a little burden because I missed 2 classes and I still was capable to compete or become compatible with my peers. Basically, when that happened, I guess eighth grade, I have a friend. He is a good friend of mine right now. I hate to tell his name, but his relative was the mathematics teacher in the classroom. So when whatever happened, I cannot remember exactly what happened, but he reported to his relative teacher that Samsul hit him or whatever. So he beat me up a little bit that day. Those are the 2 punishment I ever get in my school life, physical abuse, I would say. However, when I was, I guess, ninth grade, I have a private tutor, and the private tutor, after the school, he sit down and whole bunch of people, like at least 8 to 10 people he taught, and he make additional money. This teacher was good. He was kind of practical, and my peers or my friends, those who are excuse me, those who were a student of him. So when he taught,
he taught everybody, and he always asked me to get a cup of tea or get some of food because I was not really bright student, I guess. More specifically, the English language. So when he gave us a passage or to do the translation from Bengali to English, sometimes when I get a little older, I understand that some of my peers or their friends, they would cheat the work because they really did not do the work. They will ask their friends, relatives, older brothers. They become good grade that way. And in Bangladesh, plagiarism is a great thing because there is no restriction, so everybody can memorize things or do plagiarize. So I did not have very respect with that, even my that young age. As a result, I try to learn things. So one day we were talking about past tense, present tense, future tense. So when it came to spell future tense, basically my teacher was making fun of me or try to confuse me. So he said Future, and pronounced as how do you spell futari or fatari? So I say to him futari. As a result, all my peers and friends, they were making fun of me. So now, as I look back, so those are the most three important things I ever remember. And as I look back and looking at now, I'm the only one really who speak fluently English, and all of my peers, they have no clue what is English language. If they speak, it's broken. Okay. The other thing, I was very proud of myself that the first boy who became a doctor now. So when we appear in the final exam, so I think I scored the highest for the elective mathematics. So I don't know how I did it, but all I can say that whatever I learned in my school system, I learned. I did not care for my grade, so I learned. So that gave me some benefit later when I moved to the USA. Of course, Bangladesh education did not count, so I had to start over again and learn things the American way. And plagiarism is not acceptable. Since this plagiarism is not acceptable, as a result, I was able to publish some of my research through the American Educational Research Information Center. So I have been very proud for that. For now, we can stop and then we can go other topic later. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, যিনি আমাকে বাকশক্তি দান করেছেন। আমি আমার খুব মহব্বতের এবং সুপরিচিত কর্নেল শামসুল আলম সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি সর্বপ্রথম সন্তান যিনি আমেরিকার ইতিহাসে একজন বাংলাদেশি হিসেবে কর্নেল হয়েছেন। বিগত বছরে আমেরিকার ইতিহাসে কোনো বাংলাদেশি কর্নেল হতে পারেনি। আর আল্লাহ পাকের মেহেরবানি, তিনি তার উচ্চ শিক্ষার কারণে সর্বপ্রথম তিনি ক্যাপ্টেন হয়েছেন। তিনি কখনোই সৈনিক ছিলেন না, সোলজার ছিলেন না। তিনি ক্যাপ্টেন থেকে মেজর হয়েছেন, মেজর থেকে কর্নেল হয়েছেন। এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া, বিশেষ অনুগ্রহ, আমাদের দেশবাসীর জন্য গৌরবের বিষয়। তিনি নিঃসন্দেহে আমাদের দেশের একজন নক্ষত্র, যার ওসিলায় গোটা পৃথিবী আমাদের দেশকে চিনে। আর সবথেকে বড় কথা হলো, তিনি এত বড় অফিসার হয়েছেন, নিঃসন্দেহে তার মা বাবার দোয়া তার প্রতি রয়েছে। এছাড়া তার বাবা একজন
বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তৎকালীন সময়ে তিনি দেশ বিদেশে বিভিন্ন মাহফিল করার জন্য, ওয়াজ নসিহত করার জন্য যাইতেন এবং নিজের দেশে ওয়াজ মাহফিলের প্রধান অতিথি হিসেবে থাকতেন এবং তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং ট্যালেন্ট একজন মানুষ ছিলেন, যার প্রশংসা গোটা দেশের মানুষ জানে এবং করত। তিনি নিজ জামানায় নিজ এলাকার সবথেকে বড় মসজিদের ইমাম ও খতিব ছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এমন মাঠের ঈদগাহের ইমাম ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভালো মনের একজন মানুষ ছিলেন। তার দোয়ার ফসল, তার 5 ছেলের মধ্যে 4 ছেলে আমেরিকাতে থাকে আর 4 মেয়ে আমেরিকাতে থাকে। তা আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন, সবার মন মানসিকতা অত্যন্ত উঁচু মানের। আমাদের বিশেষ করে আমাদের কর্নেল সাহেব যখন দেশে আসেন, সর্বসাধারণ মানুষ অনায়াসে তার সাথে কথা বলতে পারে, দেখা করতে পারে, পরামর্শ নিতে পারে, যে কোনো প্রকারের সাহায্য তার থেকে নিতে পারে। তার সাথে দেখা করার জন্য কোনো গেট পারমিশন নিতে হয় না। তার বাড়ির দরজা 24 ঘন্টা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। তার বাড়িতে কেউ সাহায্যের জন্য এসে খালি হাতে ফেরত যায় নাই। তার চলাফেরায়, তার কথাবার্তায় অহংকারের কোনো ছিটেফোঁটাও কখনো আমরা পাইনি। তিনি সাধারণভাবে জীবনযাপন করেন, সাধারণভাবে চলাফেরা করেন। তার চলাফেরায় কেউ বুঝতে পারবে না যে তিনি একজন আমেরিকার আর্মির কর্নেল। আমি তার প্রশংসা করে শেষ করতে পারবো না। আপনাদের কাছে দোয়া চাই, আল্লাহ যেন তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করেন, দেশের মানুষের জন্য সেবা করার তৌফিক দান করেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বড় অঙ্কের অনুদানও করেছেন। আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত বান্দাদেরকে দীর্ঘ হায়াত দান করেন। আর এমন বান্দার জন্ম আমাদের দেশে আল্লাহ পাক করেন, এই দোয়া আল্লাহ পাকের কাছে করি। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম পারভিন আলম পলি। আমার আব্বার নাম মাওলানা শফিউদ্দিন, আমার মার নাম রাজিয়া বেগম। তো আমার মা একজন তালিমের লোক ছিল। এই এলাকায় কেউ নামাজ কালাম পড়তো না, সবাইকে ডাইকে নামাজ পড়াইতো। ওই দেখে দেখে আমিও শিখছি। আমার আব্বাও আমার মাকে উৎসাহ দিছে, সে সবাইকে দাওয়াত করার জন্য উৎসাহ দিছে এবং খাবার দাবারের আয়োজন করছে যাতে আইসা কারো কষ্ট না হয়, বসার জন্য জায়গা বানাই দিছে, সব কিছু করে দিছে এবং প্রতিবেশীরাও অনেক আনন্দিত হয়েছে। আমার মাকে তারা সম্মান করে মা যা বলতো তা শোনার এবং নামাজ কালামের দোয়া শিখতো। আব্বাকে আমি অনেক মিস করি, আমি বলতে পারবো না কিছু। এইখানটাতে একটা আম গাছ ছিল বিরাট বড়, মিনিমাম 12টা আম গাছ ছিল, 12 রকম। হ্যাঁ, আমার বাবা না, আমার দাদা না, আমার বাবাই হয়তো কারো বাড়িতে আম কুড়াইতে গেছিল, তারা আম ধরে রেখে দিচ্ছিল। তো আমার দাদা তখন কলকাতাতে কাজ করতো, সেখান থেকে এই 12 রকমের আম গাছ এনে 12 রকমের আম গাছ এখানে বলছিল। এবং একটা অর্ডার ছিল আমার দাদার যে
কোনো মানুষ গ্রামের কোনো মানুষ আম কুড়াইতে আসলে কোনোদিন যেন তাদেরকে নিষেধ না করে। তাই আমাদের বাড়িতে এখানে যত আম গাছ ছিল, এই নটাখোলা গ্রামের সমস্ত লোকই আমাদের বাড়ির আম কুড়াইছে এবং কোনোদিন কেউ নিষেধ করে না। That was the story. And sometimes I go on top just to see the big river of Padma. I could actually see the Padma from here because there was no tree like that before. So at the age of very what is it, like 9 maybe I was. So I love to climb on that tree where that tree was big and huge, and just to see that big river from here. So that was very enchanting memory I ever had. So I was probably 9, just your age, but I was not chubby like you. That's okay. আমার নানি মরে গেছে আমার হওয়ার আগে। আমি এত জানি না আমার নানা নানি এত ভালো মানুষ ছিল, আমি জানি না। কিন্তু আমার মামা আমারে অনেক ভালোবাসায়। আমার নানা নানির বাড়ি বিশাল বড়, আমি মজা পাই। আমার মা সবাই, আমার খালা খালু মামা সব আমার আদর করে। আমার নানা নানি আমার আদর করতে পারলে নাই, ওরা মরে গেছে আমার হওয়া আগে। তারপরে আমাদের দেখতে পারে নাই, আমার বোনেরও দেখতে পারে নাই। আমার ছোটো বোনে আমি কখনো দেখি নাই। আমি প্রথম বাংলাদেশে আসা আমার নানা নানির কবর আশা দেখছি আর কবরতে দোয়া করছি। বাংলাদেশে আমি প্রথম আইছি, অনেক ভালো লাগছে আমার নানা বাসায় থাকতে।
আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। আমি ডক্টর মোহাম্মদ আলী আকবর চৌধুরী, আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জ, পাকুন্দিয়া থানায়। আমি দোহার উপজেলায় দীর্ঘদিন ধরে আছি। এখানে দোহার মাহমুদিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় আমি আরবি প্রভাষক হিসাবে যোগদান করে দীর্ঘদিন চাকরি করে এখানে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে বর্তমানে আছি, একজন মুহাদ্দিস হিসাবে আছি। এবং এই দোহারের লটাখোলা শাহী জামে মসজিদের দীর্ঘদিন আমি ইমাম ছিলাম। এই বাড়ি মাওলানা শফিউদ্দিন সাহেবের বাড়ি। এই বাড়িটা এই লটাখোলার মধ্যে একটি সম্মানজনক বাড়ি। মাওলানা শফিউদ্দিন সাহেব সম্পর্কে আমি বিস্তারিত জানতে পেরেছি দীর্ঘদিন থাকার সুবাদে। মাওলানা শফিউদ্দিন সাহেব তিনি একজন ইসলামের বড় একজন খাদেম ছিলেন, ইসলাম প্রচারক ছিলেন। তিনি দোহারের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাজেল ডিগ্রি অর্জন করেন, মাওলানা হন, এবং তাকে সকলেই অত্যন্ত মালা দিয়ে বরণ করে সুন্দর করে নিয়ে আসে। অতঃপর তিনি দিন ইসলাম প্রসারের কাজে লিপ্ত হন। ঈদগাহ ময়দানগুলিতে তিনি বক্তব্য দিতেন, ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্য দিতেন, এবং এই লটাখোলা থেকে তিনি ইসলাম প্রসারের কাজ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত নসিব করেন, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে তাকে রাখেন। ওনার স্ত্রী সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম, কারণ আমার এখানে চাকরিকালীন তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি অত্যন্ত পর্দানশীলা ছিলেন, আল্লাহ ওয়ালি ছিলেন। তিনি আলেম উলামাগণকে, ইমামগণকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। আমি ওনার সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছি। যখন তিনি ইন্তেকাল করেন তার সম্পর্কে জানতে পারলাম যে তিনি অত্যন্ত পর্দানশীলা ছিলেন। একজন আলেমের স্ত্রী হিসাবে যেভাবে জীবনযাপন করা দরকার সেভাবে তিনি জীবনযাপন করতেন। ইসলামের সব বিষয়ে তিনি আমল করতেন এবং উনি নফল এবাদত বন্দিগিতে অত্যন্ত তিনি মগ্ন থাকতেন। আল্লাহ পাক তার এবাদত বন্দি কবুল করেন এবং তাকে জান্নাতের উচ্চস্তরে এই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাতের উচ্চস্তর দান করেন, জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন, আমিন। মাওলানা শফিউদ্দিন সাহেব, ওনার ছেলেমেয়েরা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গর্বের বিষয় দোহারের জন্য। তার ছেলে মেয়েদের মধ্যে যিনি কর্নেল শামসুল আলম, ইউএস আর্মি, সেই ইউএস আর্মি কর্নেল জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম পিএইচডি, তিনি অত্যন্ত বড় মাপের একজন আর্মি, কিন্তু তার মধ্যে কোনো দিন অহংকার দেখি নাই। আলেমের ছেলে আলেমের মতোই তিনি চলেন, তার মধ্যে কোনো দিন অহংকার দেখি নাই। আলেম উলামাগণকে অত্যন্ত সম্মান করেছেন, আলেম উলামাগণকে শিরোমণি করে রেখেছেন। তিনি যখনই দেশে আসেন মসজিদে চলে আসেন, এসে দোয়া চান, হুজুরের কাছে দোয়া চান। কতবার দোয়া চেয়েছেন, আমি তার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করেছি, তার পিতার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ফ্যামিলিটাকে কবুল করেন এবং জনাব শামসুল আলম ওনার হায়াতকে দারাজ করেন এবং এই দেশে উনি ইসলামের জন্য বড় ধরনের ভূমিকা রাখেন। ইসলামের উন্নয়নে, ইসলাম প্রসারে, শিরিক বেদাত দূরীকরণে এবং সহি ইসলাম প্রচারে, সহি হক ইসলাম প্রচারে তিনি যেন এগিয়ে আসেন। ফটো সম্পর্কে বলতে চাইতেছিলেন, তো আমার জীবনে এত ফটো উঠাইছি যেটা মনে হয় বাংলাদেশি লোকের মধ্যে হিসাব করলে আমি তাদের মধ্যে একটা স্থান দখল করতে পারবো। Reason behind it to take all these pictures or photography, when I was a little child, we did not have a camera. We were poor, financially not solvent. So I went to the neighborhood. Their relative, actually, my father's uncle's son, who has a camera. So I went there. He was taking some photograph. And he said he's going to take my photo. So I sit down. I was posing, and he really did not took any picture of me. He just flashed it, just make me feel good.
So when I grow up, or like 7 or 8 days later, I ask him, "Can I have my picture?" or even negative. They say, "No, I have to look for it." So they look and look and then tell me, "Oh, it's faded, it's not the picture." So later, my mother told me the story that they just, deceitfully tell you that they took picture. In reality, they didn't take picture. So when I become older enough and I have a financial little bit solvent, very first thing I bought a camera named Canon. It was made from Japan. And that was a real Canon camera I purchased, and everybody wanted a picture on my camera. It was not cheap. I had to buy the regular film those days, and you have to develop those film in a store. So you have to pay the money. And I never deny for anybody want a picture, because the Canon camera has a reputation, and back those days, I was very pleased with that camera. I don't know what happened that camera. I have a brother. His name is Liaquat Ali, and he's a student of Zinada Cadet College. He came home. He wanted to use my camera. He took it and never get that camera I got back. That was one of my first and foremost and very important camera in my life. আমি যেখানে দাঁড়াইছি এটা শফিউদ্দিন মৌলানার সাপের বাড়ি। আমার বাড়ি তার পশ্চিম সাইড, পূব সাইডে। আমি তার সঙ্গে সবসময় উঠা বসা করতাম ছেলের মতো। এখন সে যে এমন এক লোক ছিল, তার ছোটোকালে বাপ মারা যায়। সে পরের উছিলায় সে শিক্ষা লাভ করে এবং সে মৌলানা পাশ করে। সে মৌলানা পাশ করার পরে সে বাড়িতে আসে। আসার পরে একজনের সঙ্গে সে ব্যবসা ট্যাবসা করে। আর সে যখন ওয়াজ করতো, সে কখনো ওয়াজ করে কারো কাছে টাকা পয়সা নিত না। কারো বাড়ি দাওয়াত দিলে সে কোনো টাকা পয়সা নিত না। সে ওয়াজ শোনায়া মানুষকে সন্তুষ্ট করত, টাকা নিত না। আর সে ঈদ মাঠে জামাত পড়াইতো। ঈদের দিন সে অনেক সুন্দর সুন্দর বয়ান করত। তো এইভাবে তার কিছু ছেলে সন্তান কষ্ট করে সে লালন পালন করে দীর্ঘদিন তারগো সেনা করছে। এখন 25 মাসের পরে গোলমাল আসার পরে তারে একটু নির্যাতন করছে। আর এই দেশের কিছু কিছু মানুষও তারে অনেকবার তারে যন্ত্রণা করছে। তো এইভাবে তার পোলাপান যখন একটু লায়ক হইল, পয়সাপাতি রুজি করবার লাগলো, তখন তার ওই সুন্দর একটা পরিবেশ সময় এলো, তখন সে মাদ্রাজ যায়, সে মারা যায়। এই যে দেশে আইনা তারে মাটি মঞ্জিল করে। এখন তার ছেলে আমেরিকানের কর্নেল, তারে অনেক মানুষে ভালোবাসে। এখন তারে অনেক মানুষ এখন ইজ্জত দেয়। এই তো আমার তার স্মৃতি, আমি তার পাশে ছিলাম। এখন আমি তার ডাকে খুঁজে সবসময় তার কাছে থাকতাম। সে আমার ভাই, আমার পড়শি, আমার বাড়ি, তার বাড়ির পুয়ের বাড়ি আমার। আসসালামু আলাইকুম, আমি শাহজাহান। আমি এই বিল্ডিং উঠছে বা যখন কাজ করবার লাগছি, আমি 8টায় আসি, 9টায় আসি বা যে সময় আসি কাজ করি। আমার সূক্ষ্ম পয়সা দিয়ে দেয়, আর সবসময় এক জিনিস কিনলে বাদে আমাকেও বাক্স করে দেয়, খাওয়ায়। এমনকি কিছুদিন আগেও টাকা দিছে, আবার একটা টিপিও দিছে আমাকেও। তো এর মতো লোক আমি 353 বাড়ি কাজ করি, কিন্তু এর মতো লোক আমি আজ পর্যন্ত পাইনি। এর লিগে আমরা সবসময় হে আইলে বাদে আসি,
কখনো কালামুখ দলামুখ করে না, সবসময় মানে আমাদের মানে নিজের ভাগ্নে হিসেবে রাখে, আপন হিসেবে। আমরা যেখানে যাই মোট কথা নিয়ে যায়। তো আমরা বহু জায়গায় কাজ করছি, এই পর্যন্ত পাইনি, হের মতো পাইনি। তো হের মতো পাইলেও মানে বলতাম যে পাইছি, কিন্তু হের মতো পাইনি। এই যে কিছুদিন আগে পিকনিকে গেল, তো আমাদের নিয়ে গেল, খাসির মাংসতে বিরিয়ানি খাওয়াইলো, তারপর দই খাওয়াইলো, ঘোরাই গাড়ি আনলো, এর প্রচুর টাকা খরচ। তা আমাদের পাশে খরচ না করলেও চলতো। তারপর তার মনটা অনেক বড়, আল্লাহ দিছে, আল্লাহ আরও দেখ। আসসালামু আলাইকুম, আমি ইমন আলম। দাদা দাদির সম্পর্কে তেমন কিছুই বলার নাই, কারণ আমি আমার দাদারই দেখি নাই, কিন্তু এলাকার সবাই আমার দাদার এক নামে চিনে। এই এলাকায় হচ্ছে মধ্য লটাখোলা। মধ্য লটাখোলার মধ্যে সবাই আমার দাদারে চিনে। নাম হচ্ছে মাওলানা শফিউদ্দিন। এই নতুন বাজার থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত মনে করেন যে এইদিকে যে কোনো জায়গায় বললেই হয়েছে যে মাওলানা শফিউদ্দিনের বাসা কোনটা, তাহলে এই বাসা দেখায় দেয়। তো এইটা হচ্ছে তারই সম্মান, মানে তারই অর্জন। আর দাদির সম্পর্কে, দাদির আমি দেখছি যতটুকু, দাদি এমনি আমারে অনেক আদর করছে, কিন্তু সে সময়টাই পাইছি আমি। 2013 সালে তিনি মারা গেছেন। আর তখন হচ্ছে আমি ক্লাস 5-এ পড়ি, 6-এ উঠছি নতুন, তেমন অনেক কিছুই বুঝি না। তো দাদির সাথে টিভি দেখতাম, তিনি অসুস্থ ছিল, তিনি ডায়ালাইসিস করতে যাইতো। তারপরে যতটুকু জানি আমার চাচু, এ পর্যন্ত আমার চাচুই হচ্ছে আমার পড়াশোনার খরচ বহন করছে, এবং হচ্ছে আমার ফ্যামিলিও পর্যন্ত তিনিই চালায়। আমার আব্বু তো তেমন কিছুই করতো না। তো আলহামদুলিল্লাহ যে আমার চাচু পাইছি এরকম একজন। আমি মানে অনেক গর্বিত এই বাসায় বড় হয়ে। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম সারা বিবি। আমার নানার নাম মাওলানা শফিউদ্দিন। আমার নানির নাম রেজিয়া বেগম। আমার মামার নাম শামসুল আলম, বড় মামা। আমি আমার মামাকে অনেক ভালোবাসি।